Captain Vishwa Krishnamurthy Ganesh. The award for the best sportsperson of the year goes to 6453 School Cadet Sergeant Major Siddharth Raja. The award for the most promising cadet of the year goes to roll number 6362 School Cadet Adjutant Advait Anil Krishna. The award for the best all-round cadet of the year goes to 6363 School Cadet Captain Madhav Meno. The winners of various awards to take their position. സ്കൂളിലെ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ച കേഡറ്റുകൾക്കും സ്കൂളിലെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് അവിടുത്തെ ഉന്നതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊക്കെ ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ LS ജേണി ബൈദീപിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിന്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. The best all-round cadet of the year, 6363 School Cadet Captain Madhav Meno. The most promising cadet of the year, 6362 School Cadet Adjutant Advait Anil Krishna. The best sportsman of the year, 6453 School Cadet Sergeant Major Siddharth Raja. The best in academics, 6379 School Academic Captain Vishwa Krishnamurthy Ganesh. The best marching contingent in the senior house, Shivaji House, contingent commander, House Captain Avinash Nair, House Master Mr. Bijuvi Jacob. The best marching contingent in the junior houses, Maniksha House, contingent commander, House Captain Niket PP, House Master Mr. Balamurugan N. The winner house of the Southern Air Command NDA Trophy for the academic session 2023-24 is Ashoka House, House Captain B. Vignesh, House Master Mr. Yadu Krishnan. Next, the chief guest will honor 6 staff members of our school, recognizing and commending them for their exemplary service during the academic year 2023-24. കുട്ടികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തത് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്, അതായത് വിശിഷ്ട സേവനം നടത്തിയ സാറുമാർക്കൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ ആളുകളെ മൈക്കിൽ കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്കോരോ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. Dr. George P.I., PGP Hindi. For his seminal efforts in fostering a deep appreciation for the Hindi language among non-Hindi speaking cadets, instilling valuable life lessons and playing a pivotal role in the cadets' outstanding achievements in the Class 10 Board Examination 2024. Mrs. Moni P. Joseph, nursing sister. In acknowledgement of her unwavering commitment to delivering exceptional healthcare services at the MI room and her exemplary medical support during the South Zone Championship. Mr. Gopakumar LDC, for his invaluable contributions in securing vital funds from the Government of Kerala under the MOA of the passing out batch and proud parents, cadets. അവനാണോ? Ladies and gentlemen, please take your seats. The slow march, which is a culmination of the 7 years of an eventful life at Sainik School, Kalkutta. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ മുകളിൽ കൂടെ പറന്നു പോകുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന. സൂപ്പർ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ഈ പാസിംഗ് ഔട്ട് ആകുകയാണ്. അതായത് +2 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുകൾ വെച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ സല്യൂട്ട് കൊടുത്ത്, ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് സല്യൂട്ട് കൊടുത്ത് അവർ ഈ സ്കൂളിനോട് വിട പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. Having entered the portals of their alma mater 70 years ago, they now leave the school with confidence written broad on their faces, with sure and steady steps, ready to take on any challenge awaiting them outside the boundary wall. The little minds are being transformed into seeds of strong determination and iron will. The mischievous 10-year-olds are big men of metal with grit and determination. Surely, the 7 years of rigorous training has prepared them well to face the brave new world with dauntless courage. As they march ahead, let us all wish them the very best. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പടികൾ കയറി വന്ന 10 വയസ്സുകാരന് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന അധ്യാപകർ, ഇവിടുത്തെ ജീവിതം സുഖകരമാക്കാൻ സഹായിച്ച ജീവനക്കാർ, കർശനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായ ദിശാബോധം നൽകിയ ഓഫീസർമാർ, ഇവരൊക്കെ ഈ കേഡറ്റുകൾക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. പഠനരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും മികവുറ്റ പഠനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ തലത്തിലും ഇന്റർ സ്കൂൾ തലത്തിലും ഈ ബാച്ച് അസൂയാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. അങ്ങനെ സൈനിക് സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒഴിമങ്ങാത്ത ഒരു ഏട് തുന്നിച്ചേർക്കാനും
വരും തലമുറക്ക് മാതൃകയാകാനും ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 പെൺകുട്ടികളും ഈ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്നതും സാഭിമാനം ഏവരെയും അറിയിക്കട്ടെ. കളിച്ചും കുളിച്ചും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പങ്കിട്ടും വേദികളിൽ ആടിത്തുമുട്ടും ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. എത്ര വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടാലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ എത്തിച്ചേർന്നാലും ഇവരുടെ സൗഹൃദത്തിൽ ഒരിക്കലും മങ്ങലേൽക്കില്ല. മനോഹരമായ ഈ ക്യാമ്പസും ഇവിടുത്തെ ജീവിതവും എന്നും ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളായി ഓരോ കേഡറ്റിന്റെയും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കണ്ണീരോടെയല്ല, വരും ദിനങ്ങളിൽ വിജയ സോപാനങ്ങൾ കീഴടക്കി ഈ വിദ്യാലയത്തിന് അഭിമാനമാക്കുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാണ് ഈ കേഡറ്റുകൾ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പടികൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ പരിശീലനവും മൂല്യങ്ങളും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാൻ, വിശ്വപൗരനായി വളരാൻ ഇവർക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ. ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലായാലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് നിറമനസ്സോടെ ആശംസിക്കാം. അങ്ങനെ 63 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോറി, 63 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോറി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൻ്റെ പിന്നെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ബാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. കുറച്ചു നേരം ഈ ബാൻഡുകാരുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം. നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാനും അതുപോലെ കേൾക്കാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അവരുടെ ചില പ്രകടനങ്ങളാണ് കേട്ടോ, കൊള്ളാം. എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. അവൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കഥകളൊക്കെ കേൾക്കണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. ഇതൊക്കെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞും കുറേ നേരമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇപ്പോൾ സമയം കുറേ ആയി. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങ് ഇവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നിട്ട് തീരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിട പറയലിൻ്റെ കുറച്ച് ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സ്കൂളിനോട് വിട പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് പരിപാടികളാണ്. അത് കുട്ടികൾ മാത്രമായിട്ട് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും മാത്രം ചേർന്നുള്ള കുറച്ച് ആഘോഷങ്ങളാണ്. കണ്ടില്ലേ, പ്ലസ് ടു ഔട്ട് പാസ് ആകുന്നവരെയൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി നല്ല രസമാണ് അവരുടെ പിന്നെ ആഘോഷമായി. ഇനി കൊള്ളാം, പിള്ളേരിൽ ഇവിടെ തകർക്കുക കിടന്നു. പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇനി മറ്റ് ചില വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ.